ҳамин гуна даҳшату ваҳшат 19 июли соли равон низоми рӯзгорои сокинони баъзе деҳаҳои ҷамоат деҳоти ёриро халалдор сохт. ҳанӯз аз рӯзҳои аввал роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳр таҳти роҳбарии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода якҷо бо дигар масъулон ба ҷои ҳодиса омаданд, бо вазъ аз наздик шинос шуданд. Мардумро тасаллӣ дода изҳор доштанд, ки барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ хурдтарин имконият истифода хоҳад шуд. Санаи 23 июл раиси вилояти Сух Раҷаббой Аҳмадзода якҷо бо ҳайати ҳамроҳонаш бо маводи хӯрокии масъолияи сохтмон ба назди зарардидагон омаданд. раиси вилоят якҷо бо президенти Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Фарҳод Раҳимӣ, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми суҳбат бо зарардидагон аз таваҷҷӯҳи президенти мамлакат муҳтарам Эмомурраҳмон ҷиҳати дастгирии мардум сухан гуфт ва изҳор дошт, ки роҳбарияти вилояти шаҳр низ дар канор нестанд ва тадбирҳоро барои ҳар зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ андешта истоданд. Офати табиӣ дар тамоми дунё имрӯз иқлим дигар шудагӣ мебинем, ки имрӯз боришот дар Германию, Белгия қариб 5000, дар Чин, имрӯз дар дигар давлатҳои абарқудрат, инчунин дар шаби ид ҳамин ҳодиса пайваста 12 нафар ба ҳалокат ресиданд. имрӯз аз номи ҷаноби олӣ омада мо тазҳир ва баён кардем ҳозир кӯмак ҳамаша ҷону пургирӣ харида намешавад, лекин имрӯз зиндагӣ кардан дар кор, фарзандҳои тарбия кардан дар кор, бо пеш рафтан дар кор барои ҳамин манини сарҷамъӣ мани муттаҳидӣ дар гирду атрофи ҳукумат ҳамина нишон медиҳем. имрӯз мо семент, тахта, шифр, мех маводҳои сохтмонӣ овардем барои хонаҳое ки зарар дидагӣ. имрӯз мана раис ситоди вилояти шаҳрӣ тақсимот мекунад. ҳозир ҳамина бинитон чӣ хел мо ҳозир мақсади мо ҳамин восита чӣ хел тезтар барқарор карда бо ҳамин рафту омади байни ҳамин деҳая ҳамин минтақаи барқарор кунем, ки мардум азоб накашад. пешандаи зимистон ва оянда мана аз сохтмончиҳои ҳам шаҳр ҳам вилоят омадагӣ маъруф Муҳаммадзода идори сохтмон архитектор шумо фикр кунед, ки оянда агар бо оби калон биёд ҳамин ҷои дигар вайрон накунад. тамоми мана ки бехатария мо бояд вай кунем, ҳаминҷо таъмин кардани мо дар кор. оли инҷо бо ҳар сол мебиёдан аз инҷо харид кунем. чандин сол вақти калон набуда. мардум низ аз чунин таваҷҷӯҳи ғамхорӣ гарму самимӣ истиқбол гирифта таъкид доштанд, ки онҳо имрӯз бор дигар эҳсос намуданд, ки танҳо набуданд ва танҳо нахоҳанд буд. тамоми мардум имрӯз якҷоя баромада барои тоза кардани селгаҳ ва дигар ҷойҳое ки зарардида пурра кор рафта истодааст. ман пеш аз ҳама пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён менамоям, ки барои мо маводҳои хӯрока сохтмонӣ инҷо ташкил карда шуд, равон карда шуд аз тарафи ҷаноби олӣ. миннатдории тамоми шаҳрвандони ҷамоати деҳоти ёрро ба он кас мерасонд. ин ҳама маводҳои сохтмону озқаворӣ ба шахсоне ки аз ҳамин офати табиӣ зарар диданд пурра расонида мешавад. дар натиҷаи офати табиӣ ду хона ба таври пурра зарар дида, як хонаи дигар қисман зарар дида шуд, ки масъолаи сохтмон дигар чизҳое ки равона карда шуд ба онҳо барои сохтани хонаҳои нав пурра расомон расонида мешавад. раиси вилояти Сух Раҷаббой Аҳмадзода баробари изҳори тасаллият ҳамзамон аз манзили онҳое ки наздиконашонро дар ин фоҷиа бой доданд бозид ба амал оварда бо қироати поре аз ояти Қуръони Маҷид рӯи фавтидагонро шод намуд. раҳмат ки шаҳри ҳокими шаҳр мана шумоён мана кормандони органи МЧС ҳамин боло рафта дид ҳамин коргандон ҳаминова миннатдори моҳона изҳор кунед. дар манзили дигари аҳолии мусибатзада низ Раҷаббой Аҳмадзода изҳор дошт, ки бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар мадди назари шахсан президенти кишвар муҳтарам Эмомурраҳмон қарор дорад. он кӯмакҳое ки дастрас шудаанд аз ҳамин ғамхориҳо сарчашма мегирад. ҳодисае ки ҳам бегаҳӣ рӯй дод, раиси шаҳр аллакай бо ситод ташкил кардем, муовини якум раиси вилоят тамоми сохторҳои вилоятӣ ҳолатҳои фавқулодда ҳамин ҷанда буданд, идории роҳ ҳамин ҷанд буд, мо аввал роҳа кушодем,
بعد نشد چرخبال ورتلو سحر جنوبان روی کردن که کستر مردم خیلی باهای یونتون مردم جماعت یوتیوری خواستگاه‌های از آفت طبیعی ضرر دیده صرف نظر از آن که وضعیت دشوار است روی افتاده نبودند ایثار سپاس می‌کردند و باور هم داشتند که عاقبت‌های آفت طبیعی هر چه زودتر برطرف کرده می‌شوند. برای همدردی برای دستگیری همه رهبران مملکتم و تشکر می‌گویم جناب اولی حضرت البته نام خلقم از نام خودم و البته رسالت هزار رحمت برای دستگیری برای همدردی خوش آمدید. هزار رحمت. رئیس ولایت رجب احمدزاده در ملاقات با مردم برای دیگر مسائل به مسئله تغییر اقلیم نیز اندیشه بیان داشته تاکید نمود که البته از تقدیر جای گریز نیست ولی مردم باید روی افتاده نباشند متشکلی نشان دهند. تقدیر این بوده است و دیدید یک از جنگ و یک از آبیموری کسی کردنیز یک از همه وفاقی طبیعی که با یکم کس توی خیالشان نبود که همینجوری یکم بار همین حافظش بگیره بود تاریخش رو بگم من یکم بود خیلی این روز من دیگر شبیه اقلیم اون ملت داریم پیشروی ملت رهبرای ولایت رهبرای شهر هزار رحمت من ملت داریم همه ما اهل دهه کشودت یک تن از ساکنان جماعت دیات یاری که در برطرف نمودن صدمه چرنوبیل بی‌واسطه شرکت داشت با اخلاص اعتماد بر رهبریت ولایت شهر چند سطر نامه لبریز از اندوه و درد را قرائت کرد و در یک وقت اظهار سپاس نمود که مردم آفت زده از مد نظر رهبران بیرون نماندند. سال 1986 26 اپریل در فاجعه صدمه نیروگاه برق اتمی چرنوبیل باشد من شرکت کردم. دیدمش فاجعه‌ای که در بالا ذکر کردم. من منتداری خود را به سرور اول به سرور دولت و رهبر ولایت و رهبر شهرمان ناحیه پنجکین که در این روزهای وضع مرا دستگیری کردند و همه طرف یاردم خود را قرار نداشتند. تشکر زیاد. رئیس ولایت رجب احمدزاده در کدام ملاقات با مردم نباشد عباره ما با شما را استفاده می‌برد و این عباره خرد با مضمون خیلی بلند به ساکنان روی الهام می‌بخشید. این همه غمخوری‌های جناب اولی ما خدمتگار خلق ما با شما هستیم. هزار رحمت. من موادای ساختمان هم آوردیم اگر کمک کنید شیفیر و تخته و سمنت و میخ و موادهای خوراکان با اکادمی اینها هم آورد بسن. متشکل بودن از یک گریبان سر برآوردن دستی هم گرفتن. همین فکر جالب آن روز از طرف رئیس ولایت سوخت بارها تاکید گردید که البته مردم را روح‌بلند می‌ساخت. سلام و پیام جناب عالی به شما می‌رسانم. رحمت من از نام جناب عالی از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت امروز معامله‌هایی که از همین آفت طبیعی فاقیدن ما در آمده یک دهکشون دعا کردیم برداری همدردی بیان کردیم کمک کردیم خیلی پولو چیز کردی جان کرده نمیشد همین شبیه اید همین حادثی ناخوش شد ما ستاد ولایتی تشکیل شد از ولایت آمدن حالت فوق‌العاده درگیر اطراف شهر جماعت مردم بودن یک علاقه کارا راه شده شد باز امروز مواد ساختمان آوردیم شیفر تخته سمنت نخ موادهای خوراکی مردم را یاردم کنیم ستاد ولایت شهری موقع نقشه تقسیمات میکند از همین فقط ما ماست برقرار کرده همین لایحه رو تستر وای کنیم که آینده یک نقشه کنند که حالتهای فوق‌العاده بعدی بار این یک چند سال به تکرار میشه همین دفعه خدا نخواهد ما باید هم زمینه امین داریم هم خانه هم مردم و همین شما رحمت کلام برای مردم تمام دیه رحمت که امروز سرجمانه برآمده من امروز کار کرده ایستاده است همین متحدی سرجمع اهلیگی همین با خدا همینجا با فیض و برکت زیاد میکنه. اون روز با مردم زیاد همصحبت بودیم و با کسی در کجا نبودیم عرض سپاس خود را بیان می‌نمودند با رهبران در همه سطح. من ساکن دهه 20 جماعت دیهات یاری شهر پنجکین 19 ایول سال 2021
یک دهشت سخت ما را فرا گرفت و باران پی در پی و سخت با وقوع پیوست که در نتیجه به نهایت یک سیل دهشت آور آمد و این سیل البته بی ضرر نماند. مال چاروای شاخدار، چاروای میده و غیر از این سرای و عاقل‌ها و خانه‌های مردمان را خیلی خراب و ولنگار نمود. از آن جمله خانه شخصا خانه حولی خودم و در پس خانه هم که کتابخانه فیلیال رقم 27 کتابخانه متمرکزانده شهر پنجکین قرار داشت، آن هم تماما خراب گردید و کتاب‌ها در زیر لایقه ماندند. مردم با تشبث رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالق زاده، رئیس جماعت دهات فریدان علیمو، همه به یاری در سری وقت به یاری رسیده آمدند و آنها البته کمک خود را از ما دریغ نداشتند. خوشبختانه امروز رئیس ولایت سوق محترم رجب احمد زاده ما در دهه ما تشریف آوردند و از حال و احوال مردم دیدن کردند، از همان انشاءات‌های، از همان خانه‌های، از همین ساختمان‌هایی که و فلاکت گرفتار شده بود دیدن نمودند و البته دست خالی نآمدند، کمک خود را به ما برای ما رسانیدند. بنابراین من از نام تمام اهل دهه ویشیست، از نام اهل همه خرد و کلان و رئیس محترم رجب احمدزاده بی‌نداری خویش را بیان میکنم، رئیس شهر پنجگین عبدالخالق خالق زاده و دیگر رفیقانی که برای ما دست یاری درست کردن بی‌نداری خویش را بیان میکنم. ما باید شکرگزار باشیم، بیش از هر وقت در اطراف پیشوا متحد شده در همه حالتها برای خدمت به وطن آماده باشیم. امروز می‌بینیم که در تمام عالم وضعیت اکولوژی نااستوار است، وضعیت سیاسی نااستوار است. به نزدیکی در همسایه دهه ویشیست جماعت دهات یاری سیل آمد، با کمتر خانه‌ها خسارات وارد کرد، لیکن با دستگیری پیشوای معظم ملت رئیس ولایت رجب احمدزاده، رئیس شهر و معاونانشان، تمام کارمندان حکومت، مردم در جایگی معاونی آور، برق، راه، کارمندان تمامی ساحه آمده با مردم کار کردند، لایحه‌ها را تازه کردند. از این می‌باید که وقتی که مردم متحد باشند همه مشکل‌ها پس سر می‌شوند. ما باید در یگان وقت ناامید نباشیم. رهبری جماعت دهات یاری هنوز از روزهای اول دستگیری مقامات‌های رهبری را در همه سطح احساس نموده. باور داشت امروز هم باور دارد که عاقبت‌های آفت طبیعی سر وقت برطرف کرده می‌شوند. من علیم فریدون رئیس جماعت دهات یاری، من امروز با دهی آسیب دیده ما دهی ویشیست جماعت دهات یاری رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده تشریف آوردند. چون که شما میدونید سنه 19 بر اثر بارشات زیاد با دهه ویشیست جماعت دهات یاری سیل کلان آمد و خسارات زیاد رساند. از اولهای سر زدن همین آفت طبیعی رئیس شهرمان محترم عبدالخالق خالق زاده در بر ما بودند. من برای دستگیری همیشگیشان سرول به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان و رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده و رئیس شهر محترم عبدالخالق خالق زاده برای دستگیری همیشگیشان و اینچنین برای کمک امروزشان که از قبیل مسائل ساختمانی، مواد خوراک با ویلای ضرر رسیده دسترس نمودند. من منادای روی خود را و مناداری ساکنان دیه را برسانم و برنامه خود باور میکنم که اون چی سپارش ها، اون چی وظیفه‌ای که در نزد ما گذاشته شده است و ضرر آفت طبیعی را در کوتاه‌ترین مهلت یک جای با رهبری رئیس شهرمان و ساکنان و اهل جماعتچگی برطرف می‌نماییم. سفر کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و جماعت دهات یاری ملاقات با مردم و اظهار تسلیت و مصیبت دیدگان، راهبری نظارت و فعالیت ساختارهایی که عاقبت‌های آفت طبیعی را برطرف می‌نمایند دلیل به آن فکر بوده است که
مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت شخصا رئیس ولایت رجب احمدزاده با مردم بود با مردم هست و با مردم خواهد ماند خصوصا در روزهایی که آنها به کمک و دستگیری نیاز دارند